हाँ, ऋतुजा बघतो बेटा. छान, बढिया. ओके. कोण बघणार आहे, कोण बोलणार आहे आज, आहे का नाही कोणी, आहे का नाही, का बोलू मी. ओके, कोणीच नाही वाटतं आज. ठीक आहे, चलो, कोई बात नहीं. Phylum Porifera, Cycon, Skypha, Spongilla, freshwater sponge, use Spongia bath sponge. Phylum Coelenterata, Phycelia Portuguese man of war, Adamsia sea anemone, Pennatula sea pen, Gorgonia sea fan, Meandrena brain coral, Aurelia jellyfish, Obelia poem, Hydra. Phylum Tinophora, Pleurobrachia, Tinoplana. Phylum Platyhelminthes, Tinea, tapeworm, fasciola, liver fluke, planaria regeneration. Phylum Aschelminthus. Ascarias, roundworm, Ucheria, filariaworm, Ankylostoma hookworm. Phylum Annelida, Nereis, dioecious, Ferretima, earthworm, Hirudinaria, blood-sucking lich. Phylum Arthropoda, economically important insect. Apis, honeybees, bombyx, silkworm, laxifer, lac insect. Vectors: Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, gregarious pest, Locusta locust, living fossil, Limulus king crab. Phylum Mollusca, Phyla, apple snail, Pinctada, Perloster, Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia, sea hare, Dentalium, tussle, Chitobluera, chidon. Phylum Echinodermata, Asteria, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumaria, sea cucumber, Ophiura, brittle star. Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus. Phylum Chordata, subphylum Urochordata, Ascidia, Salpa, Doliolum. Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lancelet. Subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzon, lamprey, magazine, hagfish, class Chondrichthyes, Scoliodon, dogfish, Pristis, sawfish, Carcharodon, great white shark, Trigon, stingray, torpedo, electric ray, class Osteichthyes, marine fishes, Exocetus, flying fish, hippocampus, sea horse, freshwater fishes, Labior, Catla, Cutla, Clarius, Magur, aquarium fishes, beta fighting fish, Pterophylum angelfish, class Amphibia, Bufo toad, Rana frog, Hyla tree frog, Salamander, Ichthyophis limbless amphibia, class Reptilia, Chilon, turtle, Testido, tortoise, chameleon, tree lizard, Calotus, garden lizard, Crocodilus, crocodile, alligator, Homidactylus, wall lizard, poisonous snakes, Naja, cobra, Bangarus, crate, Vipera, viper, class Aves, Corvus, crow, Columba, pigeon, Sitacula, parrot, Strutio, ostrich, Pao, peacock, Aptendoids, penguin, Neophron, vulture, class Mammalia, Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammal, Macropus, kangaroo, Pteropus, flying fox, Camulus, camel, Macaca, monkey, Ratus, rat, Canis, dog, Felis, cat, Elephas, elephant, Equus, horse, Delphinus, common dolphin, Balanoptera, blue whale, Panthera tigris, tiger, Panthera lion. Thank you. Okay. Okay, चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, बहुत बढ़िया. नाउ आज TND घेऊया एक
चलो तर बाकीच्यांनी पण ती टेस्ट बघावी जाऊ नये, कारण की क्वेश्चन नवीन असतात, तुम्हाला कळायला लागेल कसे क्वेश्चन आहेत काय नाही. ओके, क्या बात आहे. भक्ती, वा, भक्ती टॉपर आहे इकडं. बर, क्वेश्चन काय बरेच मिळते जुळते असतील बेटा. न्यू बॅच बद्दल मी आता सांगितलं माधवी, की असे 3-3 लेक्चर करणं सोपं नाहीये तुम्हाला. म्हणजे बायोलॉजीचं 2 लेक्चर ऑलरेडी चालू आहेत आणि एक नवीन बॅचचं 3रं लेक्चर. तुम्हाला वाटत असेल नवीन बॅच मध्ये आम्हाला 2च लेक्चर असतील. नाही, नवीन बॅच म्हणजे तुम्हाला हे 2 करून दुसरं करावं लागेल. हे थोडं सोडता येईल तुम्हाला, आलं लक्षात. तर त्यामुळं नवीन बॅच सुरू करण्याचा सध्या तरी माझा काही विचार नाहीये. आम्ही बघितलं होतं करूया, पण मला पण तेवढा वेळ नाहीये आणि तुम्हाला पण तेवढा वेळ नाहीये 3 बायोलॉजीचे लेक्चर करायला, आलं लक्षात. नंतर करणार आहे का, म्हणजे नंतर बेटा आपण तुमचं जे मिस झालेलं आहे ते रिवाइज करणार आहोत आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला मी 2 टॉपिक रिवाइज करून देणार आहे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आणि डायजेशन ऍब्झॉर्प्शन. म्हणजे रिवाइज म्हणजे मी घेणार आहे प्रॉपर लेक्चर, आणि बाकीचं जे आहे टॉपिक समजा तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर पाहावं लागते. हे पण सांगतो तुम्हाला. नवीन बॅच सुरू करायची म्हणजे हे शिकवणं, हे तुम्हाला दुसऱ्या बॅच मध्ये बोलवायचं असं शक्य नसतं बेटा. म्हणजे तुमचं ते तुम्ही खूप मागं पडता त्याच्यामध्ये. तर ह्या बॅच मध्येच तुम्ही जुळवून घ्या. ठीक आहे, तुमचं जे मिस झालेलं आहे त्याचे लेक्चर आपण घेऊया, त्याचं फक्त एक सुरू करूया. ठीक आहे, हे आहे, आलं लक्षात. मग पुन्हा दिवसभर तुम्ही जर लेक्चर केले तर तुमच्याकडे राहील काय. ठीक आहे, तुम्ही वेळ अभ्यास कधी करता. त्यामुळे हे सध्या जे चालू आहे ते करा. नवीन बॅच मध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा लेक्चर घ्यावं लागेल, मी त्याचा विचार केला. ते सध्या पॉसिबल नाहीये, ना मला वेळ आहे ना तुम्हाला वेळ आहे. मी तरी काढल कुठून तरी 1 तास, पण तुम्हाला तर तुम्ही ते पार म्हणजे 6-7 तास लेक्चर मध्ये राहताल, 7-8 तास तर प्रॉब्लेम येऊन जाईल. ठीक आहे, तर TND करूया. बघा, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर आर मोस्ट सेन्सिटिव्ह टू CO2 हा क्वेश्चन झाला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. दोस्तों, इन एनिमल सेल रेस्पिरेशन ऑकर इन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया. तर याचा आन्सर आहे इन ऑल एनिमल नीड ऑक्सिजन फॉर रेस्पिरेशन. हे माहिती असू द्या. आन्सर इज 3 actually. With reference to human respiration, which is correct. So pulmonary ventilation is equal to alveolar ventilation, and alveolar ventilation is more than the pulmonary ventilation. बर, आता 2 गोष्टी आहेत. आणि alveolar ventilation is less than the pulmonary ventilation, and pulmonary ventilation is less than the alveolar ventilation. Now alveolar ventilation is more than the pulmonary ventilation with reference to the human respiration, which is correct. Alveolar ventilation is more than the pulmonary ventilation. ह्याचा रेफरन्स जे आहे तो वापस मी हे एक्सप्लेन करतो, थोडंसं वेळ द्या मला. The total lung capacity is represented by is equal to vital capacity plus residual volume. Which of the following is called the respiratory inspiratory muscle in mammal? त्याचा आन्सर आहे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. इथं ते करेक्शन व्हायचं राहिलंय. काय आन्सर आहे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इज द इन्स्पिरेटरी मसल इन मॅमल. ठीक आहे, हे चुकले आलं इथं क्वेश्चन नंबर 5. याचा आन्सर 2 पाहिजे. व्हायटल कॅपॅसिटी ऑफ लंग इज, ते माहिती आहे टोटल कॅपॅसिटी मायनस रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. तेच क्वेश्चन आहेत, काही वेगळे आहेत. फंक्शनल रेसिड्युअल कॅपॅसिटी इन ह्युमन इज द अमाउंट ऑफ एअर रिमेन इन द लंग्स. बेटा, रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, त्याला म्हणायचं फंक्शनल रेसिड्युअल कॅपॅसिटी. ओके, आणि दुसरा प्रश्न आहे अमाउंट ऑफ एअर रिमेन इन द रिमेनिंग इन द एअर पॅसेज ऑर अलेव्हला ऍट द एंड ऑफ क्वाइट रेस्पिरेशन, मीन्स नॉर्मल एक्सप्रेशनच्या नंतर ते असते. याचा आन्सर आहे, लक्षात ठेवा, the amount of air remain in the amount of air, same question तसंच विचारलाय. the amount of air remain in the air passage and alveoli at the end of quiet respiration, ये भी functional residual capacities आहे. which of the following 4 organ of respiratory system is correctly matched with its characteristic? वेगळा क्वेश्चन आहे हा. ब्रॉन्काय, ट्रकिया, डायफ्राम. तर लक्षात ठेवा, ब्रॉन्काय, these are the 2 branches of trachea that bring air into the lungs. करेक्ट आहे.
ट्रकिया स्मॉल फ्लैप प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ग्लॉटिस, ये गलत है. डायफ्राम डोम शेप्ड मसल दैट पुशेस ऑन द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन, हे मात्र करेक्ट है. ए एंड सी करेक्ट है. 10 अर्ज टू इनहेल इन ह्यूमन रिझल्ट फ्रॉम रायझिंग ऑफ, अर्ज टू इनहेल इन्स्पिरेशन मी सांगितलं होतं, रायझिंग ऑफ, डी स्टेटमेंट दिलं नाही ना, डी स्टेटमेंट दिलेलं नाही. ठीक आहे, डी स्टेटमेंट राहिले, पण ए आणि सी करेक्ट स्टेटमेंट आहे त्याच्यातले. डी स्टेटमेंट ह्याच्यात मिस झालेले, बरोबर आहे. अर्ज टू इनहेल ह्युमन रिझल्ट फ्रॉम, दॅट इज रायझिंग ऑफ PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड वाढलं तर काय होतं, मेड्युलरी रेस्पिरेटरी सेंटर आहे जे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटरचे स्टिम्युलेट होतं आणि आपण CO2 म्हणजे काय इन्स्पायर करतो. 11 कॉमन फीचर इन द alveoli of lungs and villi of intestine in mammal is that both they provide large surface area, both of them increases surface area. एक है जो alveoli हो that increases the surface area of diffusion, and villi of intestine they increases surface area of absorption. So combining of hemoglobin with oxygen in lungs can be promoted by, दोस्तों, so combining of hemoglobin with oxygen in lungs can be promoted by decrease CO2 concentration in blood, decrease oxygen concentration in blood. तो म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन लंग्स फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय PCO2 लो होता है ना, सो डिक्रीज CO2 concentration in blood. One is the answer. 13 about 70% of CO2 is transported as a bicarbonate ion with the help of PCO2 and PO2 and PCO2 in the atmospheric air as compared to that of the alveolar air. आता हे क्वेश्चन बघा, what will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air as compared to that of the alveolar air. आता लक्षात ठेवा, पहिले तर कंपॅरिझन आपल्याला पाहिजे, कंपॅरिझन ऑफ atmospheric air as compared to that of the alveolar air. PO2 higher and PCO2 lesser आहे atmospheric air मध्ये, लक्षात ठेवा. What is the atmospheric air मध्ये काय PO2, that is a 159, 104, 40, 95, 40. और ये PCO2 क्या होता है alveolar air में, that is 0.34, that is 40 का 45, 40 का 45, 0.3 और बाकी 40 का 42, तो 40 होगा दोस्तों. तो PO2 is higher and PCO2 is lesser. B is the answer. Which of the following match is correct? Emphysema, reduction of surface area of alveoli, करेक्ट आहे, कारण कि emphysema is caused because of cigarette smoking और उसमें दोस्तों alveoli के वॉल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Pneumonia, occupational diseases with asbestos, silicosis, inflammation of alveoli, asthma, excessive secretion of bronchial mucus. तो ये बराबर है. Okay, one is the correct. A person breathe in some volume of air by forced inspiration, but after having forced expiration, this quantity of air taken in, इसे कहते हैं vital capacity. The maximum amount of air a person can breathe in after forced expiration, that is called the vital capacity. Mark the correct incorrect statement in context to oxygen binding to hemoglobin. कब होगा, higher pH नहीं, नहीं. Mark the incorrect statement in context to oxygen binding to hemoglobin. Incorrect statement in context to oxygen binding to hemoglobin. Which of the following, इसका मतलब यह है which of the following context to oxygen binding to hemoglobin. हा अधुरा क्वेश्चन वाटतोय, तरी पण याचा विचार करतो. हाय PO2
लो एच प्लस आयन कंसंट्रेशन लो। अठरा घेऊया. मार्क द करेक्ट पेअर ऑफ मसल इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रिदिंग इन ह्युमन. That is diaphragm and internal intercostal muscle. Epiglottis is thin elastic cartilage flap. One is the answer, which prevent the entry of food into trachea during swallowing. Which part of human body is comparable to the spiracles of cockroach? Nostrils असतात. Spiracle, these are the opening. Cockroach lateral side ला opening है, वहां से gases exchange होता है. वहां पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे nostrils होते हैं human being में. Volume of the air left in the lungs after forceful expiration, residual volume है. What will happen if intrapulmonary pressure become less than the atmospheric pressure? तो इंस्पिरेशन होगा, ये मैंने बोला है. ऑल लिविंग सेल्स रेस्पायर ब्रीथ, ये मैंने बोला था, ये क्वेश्चन भी आया था डीपीपी में. ऑल लिविंग सेल रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस सिमिलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन? लक्षात ठेवा, सिलेंट्रेट आणि फ्लॅटवर्म बॉडी सरफेस थ्रू रेस्पायर करतात. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क, उनमें गिल्स है. रेप्टाइल और मैमल्स, इनमें दोस्तों लंग्स है. और अर्थवर्म और इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट अर्थवर्म ये एनिलिडा है. अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू दोस्तों बॉडी सरफेस, इट ऑकर थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल. और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ट्रकियल सिस्टम होती है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, मैंने बात की है इससे, और ट्रकियल सिस्टम भी होती है. तो आंसर अर्थवर्म एंड इंसेक्ट इज द आंसर. स्पायरोमीटर कैन नॉट डायरेक्टली मेजर्स रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल capacity or total lung capacity. This is correct, all of the above. CO2 is mainly carried as bicarbonate, that is HCO3 minus. 70% CO2 is carried as a bicarbonate, 20 to 25% as a carbamine hemoglobin, and only 7% as a dissolved CO2 in plasma. और bicarbonate में भी कैसे जाता है? Bicarbonate is transported via plasma. Unrelated to emphysema, smoking related है. रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज रिलेटेड है. क्रॉनिक डिसीज रिलेटेड है. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अस्थमा. एमसीक्यू, जहां पे वीजिंग होगा, वो विधि मंत्री ने बहुत ही अच्छा कहा था, दैट इज मिस्टर अस्थमा वीजिंग, मिस्टर एम्फाइसेमा स्मोकिंग. थैंक यू विधि फॉर दैट वंडरफुल ट्रिक. लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन एब्सेंस ऑफ आरबीसी. सुबह ही एमसीक्यू बात की थी. Which is correct for blood group O? ये भी बोला था कि blood group O है तो no antigen on the RBC and there is a presence of anti-A and anti-B antibodies on in a plasma. A is the answer. Dash play important role in blood clotting. Which ion? The calcium ion play important role in blood clotting. और एक vitamin है which also play important role in blood clotting, that is vitamin K. Which of the following statement is or are correct for blood group? ये भी क्वेश्चन, blood group O is universal donor, correct है. blood group A भी is universal acceptor, correct है. blood group A contain antigen B, ये गलत है. और ब्लड ग्रुप बी कंटेन एंटीजन बी एंड एंटी एंटीबॉडी, ये सही है. तो आंसर इज 3. 32 ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन अर्थवर्म, लिजर्ड, कॉकरोच और टोड. ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडेटा. तो कॉकरोच द इंसेक्ट होते कॉकरोच, और इंसेक्टा का इंसेक्टा क्लास है, उसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा. तो सी इज द आंसर दोस्तों. बाकी अर्थवर्म ये क्या है, लिजर्ड और टोड. अर्थवर्म ये है दोस्तों एनिलिड, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है. लिजर्ड एंड टोड, लिजर्ड है रेप्टाइल, उनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और टोड वो है एम्फीबियंस, इनमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है. बाकी सब कॉर्डेट है. 33 कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, 90% ये है और 8% बी है. तो आइडेंटिफाई ए एंड बी. तो 90% वाटर और 8% प्लाज्मा प्रोटीन है. डी इज द आंसर. आइडेंटिफाई द ब्लड सेल व्हिच आर फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरोसाइट, प्लेटलेट इज द आंसर. Symptom of the erythroblastosis fetalis are expected to be following except one. एवढे खालचे सिम्पटम असू शकतात एक्सेप्ट वन. तर तुम्हाला माहिती आहे हिमोलिसिस ऑफ आरबीसी होतं, इसलिए जॉन्डिस होता है, इसलिए हिमोलाइटिक एनीमिया होता है. डिले इन ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट फीचर ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. ओके, किसका फीचर है फिर ये? फास्ट होता है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का फीचर नहीं. डिले इन क्लॉटिंग इज अ फीचर ऑफ दोस्तों, दैट इज सम क्लॉटिंग डिसऑर्डर. हीमोफीलिया किसका डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. Hemophilia A is caused by deficiency of clotting factor number 8. 36 which plasma protein is primarily concerned with maintaining the osmotic balance? Albumin is the answer. और ग्लोबुलिन का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म. फाइब्रोनोजिन का क्या काम है दोस्तों? फाइब्रोनोजिन का काम होता है दैट इज द कोएगुलेशन. और एंजियोटेंसिनोजिन ये एक अलग सा लीवर सीक्रेट करता है इसे. ये एंजियोटेंसिनोजिन ये बीपी बढ़ाने में मदद करता है. आगे आएगा ये सिलेबस में.
आगे वाला टॉपिक है एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट अंदर एक्सक्रेशन, वहां पे आएगा एंजियोटेंसिन। व्हिच वन इज द इनकरेक्ट कैरेक्टर ऑफ ब्राउन algae? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ए इनकरेक्ट है क्योंकि क्लोरोफिल ए एंड बी इज द फीचर ऑफ रेड ग्रीन algae. इट रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये बराबर है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी, ये करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, ये भी करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? बर, इनकरेक्ट मैचिंग। क्लोरोफाइसी मेजर पिगमेंट और क्लोरोफिल ए एंड बी, करेक्ट है। फ्यूओफाइसी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड अल्जिन, ये भी बराबर है। रोडोफाइसी स्टोर्ड फूड इज मैनिटॉल, ये मगर रॉन्ग होता है, स्टोर्ड फूड फ्लोरिडीन स्टार्च है। ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन, ब्रायोफाइट डज नॉट हैव वास्कुलर टिश्यू, बी इज द आंसर. व्हिच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट? फास्ट यासाठी घेतोय की सकाळीचे क्वेश्चन डिस्कस केलेले. व्हिच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट? उनका जो गैमेट प्रेजेंस ऑफ एटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये नहीं होता है ब्रायोफाइट में, बाकी की चीजें होती है. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ऑलवेज प्रोड्यूसेस, ये भी हुआ था डायोसियस गैमेटोफाइट, म्हणजे मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट. बी इज द आंसर. Approximately half of the total CO2 fixation on earth is carried out by, answer is algae. म्हणजे 50% photosynthesis is carried out by algae. Seed habit first originated in pteridophyte में, A is answer. Which of the following term is correctly matched with their definition in Pinus? वही है, Pinus एक monoecious plant है दोस्तों, जहाँ पे both male and female cone are present on the same plant. 45. Which of the following is considered as a more evolved? Dicot plant, monocot plant? Answer is monocot plant are more evolved than dicot plant. 46. From evolutionary point of view, the retention of female gametophyte with the developing young embryo on the parent sporophyte for time is the observed. Pteridophyte का feature है retention of female gametophyte on the young embryo. In sporophyte किसका feature है दोस्तों? ये pteridophyte का feature है. लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, इपिक लक्षटा ईपीके इक्टोकार्पस that is Polysiphonia and kelp have haplodiplomatic life cycle. Epic SD and FD लक्षटा fucus is diplomatic. B is the answer. Which of the following statement is wrong? Wrong विचारले. Agar is obtained from Gelidium gracilia, correct है. Chlorella spirulina are used as space food, ये भी correct है. Mannitol is stored food in Rhodophyceae, गलत है, उनमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है. Algin and carrageen are product of algae, ये बराबर है. 49. Which of the following is wrong about चारा? अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड अर्थिडियम, रॉन्ग पूछा है तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वही रखा है, अपर उगोनियम और लोअर राउंड एंथ्रेडियम, ये करेक्ट है. चारा बिलोंग टू algae, ये करेक्ट है. अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर उगोनियम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर, ये बराबर है. तो सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है. जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जाइलम फाइबर कम है, उनमें कम होते हैं जिम्नोस्पर्म में. नाउ कंपेयर टू द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट आर, वेस्कुलर प्लांट का गैमेटोफाइट छोटा होगा, स्मॉल एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन. डी इज द आंसर. 52. कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग. तो दोस्तों टू रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर, तो दो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें ढूंढने हैं. स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट is more elaborated than that in mosses, गलत है ये. Salvini is heteroporous, सही है ये. Life cycle in all seed bearing plant is diplomatic, ये भी सही है. In Pinus male and female cone are born on the different tree, ये भी गलत है. तो ये and D are गलत. Liverwort grow usually in दोस्तों moist and shady habitat like banks of the stream, marshy ground and damp soil, moist bark of tree and deep in the wood, ये सभी all of the correct habitat. डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया एमसीक्यू है दोस्तों. 54. ब्रायोफाइट ग्रो इन मॉइस्ट एंड शैडी एनवायरनमेंट बिकॉज क्यों? दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शैडी एनवायरनमेंट बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, देयर गैमेट फ्यूज इन वाटर, दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो वहां पे थोड़ा सा मॉइस्ट और शैडी, वाटर मॉइस्ट और शॅडी, मॉइस्ट म्हणजे ओलसर, शॅडी म्हणजे सावली, हे पाणी वगैरे जिथं असेल तिथंच ते ब्रायोफाइट लागतात बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलायझेशन. 54. Algin, carrageen and protein are obtained from, तो दोस्तों algin is obtained from brown algae, carrageen is obtained from red algae और protein are obtained from green algae respectively. Do you know that protein means that is single cell protein की बात कर रहा हूँ, spirulina, या फिर यहाँ पे सिर्फ ग्रीन algae दिया है तो कोई बात नहीं, ग्रीन algae से भी, जैसे कि क्लोरेला मान लो, क्लोरेला इज ग्रीन algae, वहां से हमें प्रोटीन मिलता है, वो यूनिसेलुलर ग्रीन algae है which is a rich source of protein. So B is the answer.
फ्लोएम एलिमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, तो जिम्नोस्पर्म के जो फ्लोएम एलिमेंट है इनमें दो चीजें नहीं होती दोस्तों, एक होता है स्यू ट्यूब आर एब्सेंट एंड कंपेनियन सेल आर आल्सो एब्सेंट, दे हैव अल्बुमिनस सेल और स्यू सेल्स होते हैं। तो आंसर फ्लोएम एलिमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, कंपेनियन सेल इज द आंसर। स्यू ट्यूब भी नहीं होते, स्यू एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये भी सही आंसर है, टू सेम ऑप्शन। कोणतं दोन सेम ऑप्शन? इथं ज्यांनी स्यू ट्यूब लिहिलंय का, स्यू ट्यूब, त्याचं पण करेक्ट आन्सर आहे 56. 56 बोथ 1 and 2 आहे. ज्यांनी स्यू ट्यूब लिहिलंय का त्याचं पण करेक्ट आहे. इथं थोडं माझ्याकडनं बघायचं राहिलं. 1 स्यू ट्यूब एलिमेंट सुद्धा नसतं आणि स्यू एलिमेंट असा शब्द आहे पण कंपॅनियन सेल पण नसते. 57 mosses are of great ecological importance because of its contribution to prevent soil erosion. Correct है, its contribution in ecological succession. बरोबर है ना? Do you know that mosses are the colonizer of bare rock? These are the first colonizer of bare rock. These are the first organism which grow on bare rock, mosses and lichens. So they help in ecological succession. Ecological succession means एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्लांट का आ जाना. ठीक है, पहले थोड़े से छोटे छोटे प्लांट आए, फिर और थोड़े मीडियम साइज के प्लांट, फिर और बड़े प्लांट, और फिर इतने बड़े आएंगे कि फॉरेस्ट ही बन गया. इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. अभी ये जो लैंड स्लाइडिंग हो रहा है ना रायगड में, जो हुआ महाड तालुका मध्ये जे लँड स्लाइडिंग झालंय, तिथं जर हे ब्रायोफाइट किंवा टेरडोफाइट जर असले असते तर झालं नसतं, कारण की ते म्हणजे सॉइल बाइंडिंगचं काम करतात, लक्षात ठेवा. इट्स कॅपेबिलिटी टू रिमूव्ह कार्बन मोनॉक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, नहीं ये गलत है. बोथ ए एंड बी इज द आंसर. कोरोला रूट्स ऑफ साइकिल आर यूजफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. वहां पे साइनोबैक्टीरिया होती है जिसका नाम है एनाबिना साइकेडी. C3 याद रखो, कोरोला रूट्स ऑफ साइकस कंटेन साइनोबैक्टीरिया. 59 phonetic classification is based on, okay, so sexual characteristic, the ancestral lineage of phonetics म्हणजे कौन सा होता है दोस्तों? phonetics म्हणजे numerical taxonomy, observable characters of existing organism. so phonetics means numerical taxonomy का दूसरा नाम है. so numerical taxonomy based on the observable character of existing organism. See, in bryophyte male and female sex organelle cord, so Anthridium and Archegonia is the answer. 61 gametophytic generation is dominant in bryophyte, gymnosperm. तो bryophyte is answer. Which or bryophyte और algae में होता है. Which of the following pteridophyte is heterosporous in nature? Salvinia आणि 3 आहेत, Salvinia, Silegenella, Salvinia and Marsilia. इथं Salvinia. A radially symmetrical diploblastic animal है. Radially symmetrical and diploblastic. PCC are diploblastic. बर. राउंडवर्म नहीं, अर्थवर्म नहीं, हाइड्रा इज द आंसर. हाइड्रा, PCC, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा are diploblastic. Hydra is the answer. Hydra belong to Coelenterata. In mosses, vegetative reproduction takes place by. In mosses, vegetative reproduction is takes place by. Mosses means, okay, fragmentation and budding in secondary protonema. B is the answer. 65. Typical gymnosperm plant has 8 chromosomes in its leaf cell. What will be the number of chromosomes in cell of its gametophyte? तो gametophyte होगा haploid, तो 4 ही सेल होंगे. C is the answer. क्योंकि लीफ सेल डिप्लॉइड है, gametophyte haploid होता है, तो 4 ही सेल होंगे. Type of chloroplast observed in class Chlorophyceae, discoid or plate-like, spiral or ribbon shape, reticulate or cup shaped, all of the above. तो दोस्तों ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन आया, पर हमने देखा है, बाहर का नहीं कह सकते, वहां पे लाइन दी है एनसीईआरटी में, तो ये अलग अलग अलग. क्वेश्चन नंबर 64 का एनसीईआरटी में है नहीं है, लाइन है, समजलं नाही सर. 64 चं 1 and 4 आन्सर आहे ना सर. बरं कसं? जम्मी फॉर्मेशन नसतं बेटा. मॉसेस विचारलं, मॉसेस कोण सांगते? कोण आहे? तुझं नाव देत नाही मला, पण तुझं इथं कळतं मला. AIB 1224 नंबर बेटा तुझा. जम्मी फॉर्मेशन मॉसेस में नहीं होता बेटा, वो लीवर वर्क का फीचर है. दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉसेस अगर आता है तो लिवर वर्ड आता है, तो आंसर है फ्रैगमेंटेशन एंड जम्मे फॉर्मेशन. मैंने लिख के दिया है. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मॉसेस में आता है तो आंसर है फ्रैगमेंटेशन एंड
बडिंग इन सेकंडरी प्रोटोनेमा. कळतंय? हे कळलं. 66 ऑल ऑफ द बॉईज आन्सर. मॅच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. एक्टोकार्पस, वाल्वॅक्स, लॅमिनेरिया अँड पॉलिसायफोनिया. बर, एक्टोकार्पस काय? दॅट इज सगळं वाचतो. प्लांट बॉडी विथ फ्रॉन्ट, स्टाइप अँड होल्ड फास्ट. दॅट इज फिलामेंटस आहे. बरं, इक्टोकार्पस फिलामेंटस आहे. कॉलोनियल आहे आणि फ्लोरिडिन स्टार्च. बरं, इक्टोकार्पस पाहिजे फिलामेंटस, लक्षात ठेवा. नंतर वॉल्वॅक्स कॉलोनियल आहे. नंतर जे लॅमिनेरिया आहे त्या लॅमिनेरियामध्ये प्लांट बॉडी विथ फ्रॉन्ट, स्टाइप अँड होल्ड फास्ट आहे. अँड पॉलिसायफोनियामध्ये इट इज अ रेड algae in which the food is resolved in the form of floridine starch. 68 Eulothrix pyrogyra. In Eulothrix and Pyrogyra, reduction occur at the time of, दोस्तों रिडक्शन डिवीजन occur at the time of zoospore formation, क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस होता है, पता है ना, जाइगोटिक मियोसिस होता है. कुठलं 3 इज ऑल्सो करेक्ट. मी येतो वापस तुमच्या क्वेश्चन कडे. सर 67 मध्ये 2 आन्सर येतील, बी आणि सी. बर ठीक आहे, थांबा बघतो बेटा, जस्ट बघतो. सिक्स्टी सेवनचे कसे आन्सर येतील, कोणते कोणते बेटा? इक्टोकार्पस, मॅनिटॉल. बर, बाकीचं मॅच होतं का मग सगळं? बाकीचं मॅच होतं. लॅमिनेरिया फिलामेंटस आहे का? तस काय येईल रे, बाकीचं का 67 मध्ये तेच ना. बरं, इक्टोकार्पस तुम्ही मॅनिटॉल लिहिलं, बाकी पुन्हा मग कोणतं दुसरं काय आन्सर म्हणताय तुम्ही? बी आणि सी पण येईल. बर बर, बघतो थांबा. हा, अरे अरे अरे, असं झालंय काय? खरं आन्सर तर तेच आहे. इक्टोकार्पस फिलामेंटस आणि ब्रँच्ड आहे. त्याच्यामध्ये मॅनिटॉल असेल, ह्याच्याबद्दल काही वादच नाही. यस यस यस, 101%, 101%. हे पण एक करेक्शन आहे. मला कोणतरी पाठवलं हा करेक्शन, मी लगेच करून घेतो. हे करेक्शन तुम्ही वैभव सरांना पाठवले तरी चालतात, मी जे सांगितले ते. कोण पाठवतं, कोण घेतं रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोण घेतं रिस्पॉन्सिबिलिटी? वैभव सरांना मेसेज करेल किंवा मला मेसेज करेल. वैभव सरांना मेसेज करेल, कोण घेतं? कसं येतं? मी बॅच 1 वेदांश. हा, बॅच 1 वेदांश. बॅच 2 मधनं कोण घेतं? तेजस्विनी. बॅच 2 कोण आहे? बॅच 2 मध्ये कोण आहे? सौरभ. हा, सौरभ. वैभव सरांना मेसेज करायचा, शिंदे सरांनी हे करेक्शन सांगितले म्हणून कालच्या ह्याच्यामध्ये. बॅच 2 मध्ये सौरभ सांगेल आणि बॅच 1 मध्ये वेदांश. ठीक आहे, मग ते लगेच होऊन येतील. ठीक आहे, चालतं. 67 इन युलोथ्रिक्स, याचं दोन्ही करून घ्या. इन युलोथ्रिक्स पायरोगायरा रिडक्शन डिव्हिजन म्हणजे मिओसिस ऑकर ऍट द टाइम ऑफ, बरोबर आहे, झूस्पोर फॉर्मेशनच्या वेळेस होतात. मिओसिस होतं झायगोट मध्ये आणि झायगोट पासून बनतात झूस्पोर. आयडेंटिफाय द लाईफ सायकल पॅटर्न. छान, हे बोनस आहे. कुठे गेली याची डायग्राम? अरे आली, डिप्लॉन्टिक करेक्ट आहे. Which one of the following group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? आलं, bilaterally symmetric and triploblastic. पहिले लक्षात ठेवा, पहिले जे आहेत ना ते डिप्लोब्लास्टिक आहेत. पीसीसी आर डिप्लोब्लास्टिक, स्पंजेस, सिलेंट्रेटा आणि टिनोफोरा. बाकी मग राहिलं काय? हेल्मिंथस राउंडवॉर्म, हे ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे. 71 Ascaris is characterized by presence of neither true coelom or nor metamerism. डी आन्सर आहे. Sponges reproduce asexually by fragmentation, budding and gemule formation. बरोबर आन्सर, that is B. 73 which of the following represent both marine and freshwater species? That is Echinodermata. Here झाला क्वेश्चन. Cnidaria is answer. Middle layer in body of Porifera, that is a Mesoglia is the answer.
Which of the following is not common fundamental feature for animal classification? Pathway of water transport, ये हमने देखा है, बी आंसर है इसका. Coinocyte perform nutrition, excretion, reproduction, secretion of spicules. तो कॉइनोसाइट में दोस्तों क्या होता है? दे आल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन. ओके, कॉइनोसाइट हेल्प इन न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन में मदद करते हैं दोस्तों कॉइनोसाइट्स. और जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ओके, ऍक्च्युली थोडासा एक्सक्रेशन मध्ये पण आहे ना, तसं नाही येते, तसं नाही येते ऍक्च्युली जर बघायला गेलं तर. म्हणजे ते डायजेशन मध्ये पण थोड्याफार प्रमाणात मदत करतात कॉइनोसाइट. ओके, लिटिल बिट दे आल्सो हेल्प इन डायजेशन. ओके चला, ठीक है. जस्ट वेट, हा थांबा जरा. हा क्वेश्चन थोडासा थोडासा डाउटफुलच आहे हा. याचं पण आपण ग्रेस मार्क देऊया. सौरभ याचं करेक्शन करून घे, ग्रेस मार्क हा 76. 77 स्टूडेंट was given a specimen to identify on basis of characteristic given below. Metamerically segmented है, closed circulatory system है, circular and longitudinal muscle for locomotion. Ferritima, earthworm is the answer. Ferritima. 78 radially symmetrical free swimming bioluminescent diploblastic marine organism is. अरे बाप रे, बघा क्या बात है. रेडियली सिमेट्रिकल फ्री स्विमिंग बायोल्यूमिनेसेंट डिप्लोब्लास्टिक मरीन सी फैन, सी फेन, सी, मैंने बोला था सी पेन, सी वॉलनट और बाथ स्पॉन्ज. आंसर इज सी वॉलनट. टीनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया त्याचा आंसर आहे. ओके, टीनोफोरा. 79 which of the following is a possibility for most of us in regarding to breathing by making conscious effort? One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. External gills, trachea and lungs all share which of the following set of characteristics?
external gills, trachea and lungs all share. So all of these are organ of respiration दोस्तों, help in exchange of gases. Okay, and increases surface area for diffusion. 81. Vital capacity is the maximum amount of air which can be breathed in out after forced inspiration, breathed out after forced inspiration. Correct है? Which of the following group are supported by incomplete cartilaginous ring? उसमें दोस्तों trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles. 83. Which of the following are stages of respiration in order? हे पण झालेले, that is breathing, gases, transport, tissue respiration and cellular respiration. हे जे गिवन डायग्राम आहे हे कशाचं, जिथं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतं, एक्झॅक्ट साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गॅसेस काय आहे? तो दोस्तों आंसर ब्रॉन्क 4 है, दैट इज अल्वेओला. 85. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम ब्लड इन. तो दोस्तों ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? उस जाएगा कैपिलरीज सराउंडिंग द टिश्यू, याद रखो. ओके, इन द maximum amount of oxygen is exchanged from the blood in the capillaries surrounding the tissue is the answer. Which of the following statement is incorrect? So incorrect statement है दोस्तों, diffusion membrane is made up of 3 major layer. correct है, ये correct है. Solubility of CO2 higher than oxygen by 25%, ये भी correct है. Breathing volume are estimated by spirometry, ये भी correct है. Higher concentration of hydrogen ion favors oxyhemoglobin, ये भी correct है. Read the following statement and select the correct option. So ये दोनों statement, carbonic anhydride is present in RBC, correct है. In erythrocyte, carbon dioxide combined with water and it's transported. So statement 1 is correct and is responsible for statement 2. ये नया question है. Read the following statement and answer the question. तो दोस्तों sporophytic generation is represented only by the one-celled cell zygote. Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore, that is zoospore. ये भी बराबर है. But a dominant and photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. Many algae such as Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas represent this pattern. Which of the following pattern of life cycle of plant is described by the above statement? Answer is दोस्तों haploantic life cycle है, algae में होता है. Match the column 1 with column 2. मैंने कहा algae, fungi, angiosperm, pteridophyte, gymnosperm. और यहाँ पे Solanum, tuberosum, equisetum, cycas, Chlamydomonas और Rhizopus. तो algae Chlamydomonas है दोस्तों, fungi Rhizopus है, angiosperm Solanum tuberosum है, टेरिडोफाइट अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइट का इक्वेसिटम है और साइकस का जिम्नोस्पर्म का साइकस है. तो याद रखिए 20 आंसर. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट होना चाहिए. स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन लिवर वर्ड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जम में होना चाहिए. मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दीज आर द टू क्लास बिलोंग टू एंजियोस्पर्म. अ प्लांट व्हिच हैज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये होना चाहिए स्पैगनम. 20 आंसर खत्म. Question number 7 has the same option, but ठीक है ना. Functional residual capacity in human is the amount of air that can be filled in lungs by forceful inspiration. गलत है. That can be breathed out after forceful expiration. गलत है. They remain in the lungs after normal expiration. That remain in the lungs after normal expiration. ठीक है. 7 चे दोन्ही पण आन्सर करा सी एंड डी. सौरभ 7 चे सी एंड डी करा. 7 सी एंड डी दोन्ही पण करेक्ट द्या म्हणवताना. क्वेश्चन नंबर 5 चं करेक्शन आहे. क्वेश्चन नंबर 5 सौरभ, क्वेश्चन नंबर 5 बी करून घे बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 सी एंड डी. पुन्हा क्वेश्चन नंबर 3 हे मला मी एकदा वाचतो आणि सांगतो बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 ठीक आहे. आणखी कुठलं करेक्शन आहे? क्वेश्चन नंबर 17 याला ग्रेस द्या म्हणा. क्वेश्चन नंबर 17 ठीक आहे. पुन्हा करेक्शन समृद्धी मला पाठव बेटा ते करेक्शन काय आहेत. समृद्धी मला पाठवतील करेक्शन, म्हणजे ग्रेस कुठे आहे आणि आन्सर कसे आहेत तिने पाठवलेत बरोबर. यावनिंग म्हणजे बेटा ब्रेनला ब्लड सप्लाय प्रॉपर होत नाही. ब्रेन ऑक्सिजन कमी झाला ब्लड मधला, मग ब्रेनला तो प्रॉपर ऑक्सिजन जायना, म्हणून ब्रेन काय करतो की नोज मधनं ऑक्सिजन जातोच
पण तो माउथ थ्रू सुद्धा ऑक्सिजन घ्यायचा प्रयत्न करतो, असा ईयर अंदर जाती है जब हम याउनिंग करते तो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? 79। बर, one can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. क्वेश्चन नंबर 70 पण बघतो मी हा. हे मला कोणतरी फोटो काढून पाठवा, समृद्ध बेटा. हे बघा, ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 70 सकाळी आपण बोललो, पण मला याचा आन्सर डी वाटतंय. मला याचा आन्सर डी वाटतंय. क्वेश्चन नंबर 79 डी इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी. थोड़ा सा पढ़ता हूं फिर भी एक बार. डी इज द आंसर मुझे लगता है. डी इज द आंसर. समृद्धि भूमि बेटा, ठीक है. एक मिनिट हा विधी बेटा, तुमचं लेक्चर चालू होईल केमिस्ट्रीचं. तुम्ही मला क्वेश्चन पाठवा, मी जिथे त्याला रिप्लाय करतो. इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन जे असतील तर. एक बघतो 23 काय. ऑल लिविंग सेल सब में रेस्पिरेशन होता है, ये याद रखो. सब में रेस्पिरेशन होता है. ऑल लिविंग सेल उन रेस्पायर उनमें रेस्पिरेशन होता है, ये मैंने बोला था. क्वेश्चन नंबर 18, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन. बरोबर आहे ना. डायफ्राम आणि इंटरकोस्टल मसल, external and intercostal muscle, diaphragm and abdominal muscle, diaphragm and external intercostal muscle. अरे यार, असं दिले का हे? ओके, डायफ्राम आणि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ते पण त्याचा आन्सरच आहे की. 18 सौरभ, 18चा आन्सर सी आणि डी करा. 18चा आन्सर सी आणि डी करा. क्वेश्चन नंबर 3 ला तसा मार्क नाहीये, ठीक आहे. 24 हे करेक्ट आहे बेटा. अर्थवर्म आणि इन्सेक्ट मध्ये सारखे डझंट हॅव पजेस सिमिलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अर्थवर्म मध्ये काय आहे रे? अर्थवर्म मध्ये मॉइस्ट क्युटिकल आहे आणि ट्रकियल सिस्टम असते इन्सेक्ट मध्ये, ठीक आहे. ऑल ऑफ द अबव आन्सर नाही आहे 23 प्लीज. सगळ्या सेल ब्रिदिंग करतायत काय? सगळ्या सेल थोडंच ब्रिदिंग करतात. सगळ्या सेल मोबाईल थोडंच आहेत आपल्या बॉडीच्या. फक्त रेस्पायर इज द आन्सर. ते बघून घ्या तुम्ही काय. आता एवढं तुम्हाला एक्सप्लेन करून मी, तुम्ही जर इंडिव्हिज्युअल प्रश्न विचारत असताल 70चं काय आणि 7-28चं एकदा सांगा, तर ही चुकीची गोष्ट आहे. हे चुकीची गोष्ट आहे. मग अशाने आपला दिवस जाईल, ठीक आहे. तुमचं लेक्चर पण सुरू झालंय, आपण थांबूया, ठीक आहे. कॉल केव्हा करू? एक आज माझं थोडंसं हे आहे, तुम्ही जरूर त्या फाउंडेशन कोर्सचे लिंक मुलांना पाठवा तुमच्या जवळच्यांना. 7 वाजता वेबिनार आहे, ठीक आहे. थँक्यू सो मच. ओके, 28 करेक्ट आहे. बोलस, क्या बात आहे वेदांश. बोलस हे अल्कलाइनच असू शकतं, सॉरी ऍसिडिक असू शकतं. तरी पण एकदा बघतो, ठीक आहे. चलो बाय बाय. 79चं क्वेश्चन मला थोडंसं डी वाटतं 79, पण असू द्या, बघू आता काय होईल. विधी मंत्री चांगले, प्लीज गाइड. अच्छा है, बात करेंगे. तो मी याच्यावर बोलणार आहे तुम्हाला ह्या टेस्टच्या ह्याच्यानंतर. एकदा लिस्ट तर येऊ द्या ना, करेक्शन होऊ द्या. सौरभ आणि वेदांश तुम्ही दोघं तुमचे करेक्शन पाठवताल आणि माझ्याकडे एकाचं करेक्शन, दॅट इज 79चं, ठीक आहे. ते मी करतो. बाय.
मेसेज करा किंवा कॉल करा. सगळ्यात महत्त्वाचं कॉल करा. अगोदर कॉल करणं गरजेचं. त्यांना काय कळणार आहे तुम्ही मेसेज करायला. कॉल करून सांगा तुम्ही दोघं पण. बाय.